another video of Veda's Fun&travels channel. Now, I have a video. This video is topic nervous system. Now, we time waste video. Now, nervous system bones and muscles video. But the fourth link in the description. Now, nervous system meaning. Nervous system is the most important system in a human body. It helps us to communicate and coordinate with the sense organs. The three main parts in a nervous system is brain, spinal cord and nerves. That is nervous system is our human body important system. This system is sense organs communicate. If we hard or hot we hot hard. This is our nervous system. This nervous system execute three brain, spinal cord and nerve cells. First the brain. Okay, brain personally brain thinking CPU of a human body. That is computer CPU. That is human body CPU is brain. But this brain think nerves. But nerves correct meaning there are some tiny units some special tiny units in our human brain which are called as nerve. That is our human brain there are special tiny units. This is nerves. But how many nerves in our brain? 10 million nerves in our brain. But we have brains parts. This brain is three parts divided. Cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Now, we cerebrum. Okay, so brain first part is cerebrum. Cerebrum is the largest part. Our brain is the largest part. This is different parts, different functions control. Some parts thinking control, some hearing, some tasting, and pala regions, pala actions, functions control. The cerebrum decide our sense organ action message, sense organ message brain lot cerebrum decide we do that. You book cerebrum. Next is cerebellum. 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 Cerebellum is egg-like shaped cerebrum egg-like shaped cerebellum. This cerebellum help brain cerebrum action cerebellum help action cerebellum body balance. Body balance help cerebellum. Cerebellum body balance. Next is the medulla oblongata. Medulla oblongata is a stem. That shape is medulla oblongata. That is our brain base start to spinal cord connect. This is involuntary actions. Involuntary actions is control actions control medulla oblongata. We श्वास എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ medulla oblongataന്റെ പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ഈ medulla oblongata എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും വർക്ക് ആവും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്പൈനൽ കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പൈനൽ കോർഡിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂബ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതേപോലെ ട്യൂബ് പോലെ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അത് നമ്മുടെ medulla oblongata പറഞ്ഞില്ലേ? അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണിന്റെ താഴെ ഭാഗം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിന്റെ ടെയിൽ വരെ സ്പൈനൽ കോർഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണിന് ചുറ്റും എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോർഡിന് ചുറ്റും എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചില ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ബ്രെയിന് കൺട്രോൾ, ചില നേരത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചൂടായ സാധനത്തിലേക്ക് തൊടാൻ പോകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ നെർവ്സിലൂടെ എത്തി ബ്രെയിൻസിലേക്ക് എത്തി അതൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ കുറേ നേരം എടുക്കും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ആകെ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ചില ആക്ഷൻസ് സ്പൈനൽ കോഡ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതായത് സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് പോകുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് അത് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഈ ആക്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ്. ഇനി അടുത്തതാണ് നെർവ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ്? നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെർവ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറേ നെർവ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ബ്രെയിനിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈനി യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ കോൾഡ് ആസ് നെർവ്സ്. ബ്രെയിനിൽ എത്ര നെർവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു? 10 മില്യൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി മൊത്തം എത്ര നെർവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും? നമ്മളൊരു സാധനം ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നെർവ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ നെർവ്സിനുണ്ട് 3 കാറ്റഗറീസ്. ഏതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറീസ്? സെൻസറിങ് നെർവ്സ്, മോട്ടോ നെർവ്സ് ആൻഡ് മിക്സ് നെർവ്സ്. ഞാൻ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഫസ്റ്റത്തേതാണ് സെൻസറിങ് നെർവ്സ്. ഞാൻ സെൻസറിങ് നെർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസറിങ് ഓർഗൻസ്, അതായത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഇല്ലേ, അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നെർവ്സ് ആണ്. ഈ നെർവ്സിന്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്. ഈ നെർവ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനം ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നാണല്ലോ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ, ടു ഫീൽ സംതിങ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നെർവ്സ് ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഈ നെർവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളൊരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ബ്രെയിനിലെത്തുന്ന മെസ്സേജസ് മെയിൻലി ടെമ്പറേച്ചർ, കോൾഡ്, പെയിൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റത്തേതാണ് മോട്ടോ നെർവ്സ്. മോട്ടോ നെർവ്സ് എന്താണ്? മോട്ടോ നെർവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡ്, അതായത് ബ്രെയിൻ, സ്പൈനൽ കോഡ്, ഈ 2 സാധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡ്സ് നമ്മുടെ മസിലിന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കും. അതായത് നമ്മുടെ മസിലിന് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് വേണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ്സ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്ന നെർവ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോട്ടോ നെർവ്സ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റത്തേതാണ് മിക്സ്ഡ് നെർവ്സ്. മിക്സ്ഡ് നെർവ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മിക്സ്ഡ് നെർവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, അതായത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻസിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന നെർവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുക. ഈ നെർവ്സ് മെയിൻലി പ്രസന്റ് ആയത് ബ്രെയിനിലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിലുമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അടുത്തതാണ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. അതായത് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് തരുന്നതിനാണ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പോൺസ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി, അപ്പോൾ ആ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നെർവ്സിലൂടെ പോയി പിന്നെ അത് സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെ എത്തി എന്നിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തി, ഈ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പൊള്ളലേൽക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബ്രെയിനിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക്. സ്പൈനൽ കോഡ് തന്നെ ആ ആക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു തീയിലുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് തൊടാൻ പോകുമ്പോൾ സെൻസറിങ് നെർവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെസ്സേജ് പെട്ടെന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എടുക്കും. എന്നിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മസിൽസിനോട് കൈയെടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് തിരിച്ചയക്കും. ഇതിനാണ് റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റത്തേതാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന്? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന്, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഐസ്, ഇയേഴ്സ്, നോസ്, ടങ് ആൻഡ് സ്കിൻ. ഈ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മണക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകാം. ഫസ്റ്റത്തേതാണ് ഐലറ്റ്സ്. ഐലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്
പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒരു ദ കവർ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് യുവർ ഐസ് വെൻ യു സ്ലീപ്പ് ഓർ ബ്ലിങ്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴോ നമ്മളെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവറാണ് ഐലിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഐ ലാഷസ്. ദേ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഐസ് ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പൊടിയുള്ളൊരു ഇതിലൂടെ നടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിച്ചു വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ വരും, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഐലാഷസ് കാരണമാണ്. അതായത് നമ്മളെ പൊടിയൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കയറാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഐലാഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പൂപ്പിൽ. പൂപ്പിൽ അലൗസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾ വിച്ച് അലൗസ് ലൈറ്റ് ടു എൻ്റർ അവർ ഐസ്. അതായത് ഒന്നുമില്ല, പൂപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സർക്കിളാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സർക്കിളിനെയാണ് പൂപ്പിൽ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ പൂപ്പിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐറിഷ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കളേർഡ് പാർട്ട് അറൗണ്ട് യുവർ പൂപ്പിൽ. അതായത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കളേർഡ് പാർട്ടില്ല, നമ്മുടെ പൂപ്പിലെ നടുക്കുള്ള കളേർഡ് പാർട്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഐറിഷ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഓഫ് ഐറിഷ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഐറിഷിൻ്റെ കളർ എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോർണിയ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്യുലർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് യുവർ ഐസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് യുവർ പൂപ്പിൽ ആൻഡ് ഐറിഷ്. കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ, ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ കോർണിയ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ പൂപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ഐറിഷിനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തതാണ് റെറ്റീന എന്ന് പറയുന്നത്. റെറ്റീന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗം, വേർ ഇമേജസ് ആർ ഫോം. ദ ഇന്നർ കോട്ട് ഓഫ് യുവർ ഐസ് വേർ ഇമേജസ് ആർ ഫോം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ്. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇത് റെറ്റീന കാരണമാണ്. റെറ്റീനയാണ് ഈ ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത് ഫോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആപ്പിളാണ്, ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെറ്റീനയാണ്. അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില നെർവ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില നെർവ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിയാലല്ലേ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള നെർവ്സ് ആണ് ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ്. അതായത് റെറ്റീന ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സിലൂടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അയക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് സ്ക്ലെറ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്ലെറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ അല്ലേ, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ക്ലെറ എന്ന് പറയുക. അതിലൊരു മ്യൂക്കസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് ഉണ്ട്, അതായത് വെള്ളം പോലെ ഉള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ലൈക്ക് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സ്ക്ലെറയാണ്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഐലൻസ് ആണ്. ഐലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും, പക്ഷെ ഇത് മെയിൻലി സഹായിക്കുന്നത് റെറ്റിനേനെ ആ ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ്. അതായത് റെറ്റിനയ്ക്ക് ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യാനും വേണം ലൈറ്റ്, അതിനാണ് നമ്മുടെ ഐലൻസസ് സഹായിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഇയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് കേൾക്കുകയാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു സോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇയർ കാരണമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കാനും ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രോസസ്സൊക്കെ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇയർ 3 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആണ്. ഒന്നാണ് ഔട്ടർ ഇയർ, പിന്നെ മിഡ് ഇയർ, പിന്നെ ഇന്നർ ഇയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് കേൾക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വേവ്സ് ആദ്യം നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് കയറണം. അതെങ്ങനെ കയറും? നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഇയർ കാരണം. ഔട്ടർ ഇയറിൽ ആ ഇയർ ലോബിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തു കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വേവ്സ് കയറി പോവുക നമ്മുടെ ഇയേഴ്സിലേക്ക്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് മിഡ് ഇയർ സെക്ഷൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രം ഉള്ളത്. ഈ ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഈ വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തബലയിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേവ് ഇല്ലേ, അതേപോലെ ഒരു വേവ് അതിൻ്റെ ചെവിയുടെ അകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും. ഈ വേവ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയേഴ്സിലോട്ട് പോകും. ഇന്നർ ഇയേഴ്സിൽ കുറേ സ്മോൾ വെയിൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്മോൾ ബ്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഈ വെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വേവ്സിനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സോങ് കേൾക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് നോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടി. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങളുടെ നോസ് കാരണമാണ്. പക്ഷേ ഈ നോസിന് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനും വേണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ അകത്ത്. എന്താണ് ആ കാര്യം? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ഈ കാര്യത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നെർവ് എൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് നെർവിൻ്റെ എൻഡിങ്സിനാണ് നമ്മൾ നെർവ് എൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് സ്മെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നെർവ് എൻഡിങ്സിലേക്ക് ആ ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് എത്തും. എന്നിട്ട് ഈ നെർവ് എൻഡിങ്സ് ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് എടുക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫുഡാണെന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്ക് അടയാറില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ? കാരണം ഈ മൂക്കിൽ നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് ആ ഒരു പനിയുടെ മ്യൂക്കസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് വന്നിട്ട് അടഞ്ഞുകൂടും, ഈ നെർവ് എൻഡിങ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റൂല. അടുത്തതാണ് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടങ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് കിട്ടി, ഇനി നിങ്ങൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? ടങ്ങിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ ടങ്ങിനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം? അതായത് കുറേ നെർവിൻ്റെ എൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു മസിൽ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മസിൽസ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മസിൽസ് ഒരു രീതിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ സോർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടി, ബിറ്റർ, സ്പൈസി ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ളത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം ടിപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സോറായിട്ടുള്ള കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്? കാരണം നിങ്ങളുടെ ടങ്ങിൻ്റെ സൈഡ്സിലായിട്ട് ചില ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ സോറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ടങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടിപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കയ്പില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ടങ്ങിനേലും ബാക്കിലായിട്ട് ചില ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കയ്പ് കഴിച്ചോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അടുത്തത് സ്പൈസി. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എരിവില്ലാതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? കാരണം ടങ്ങിൻ്റെ നടുക്ക് പാർട്ട് ചില ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അടുത്തതാണ് സ്കിൻ. ഓക്കെ, സ്കിന്നിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗനാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്? കാരണം അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ നെർവ്സ്. കാരണം ഈ നെർവ്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കുറേ നെർവ്സ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ നെർവ്സ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ നെർവ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്, സോഫ്റ്റ്, ഹോട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം തൊടുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അയക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റോ ഹാർഡോ അങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല സഹായിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ജേംസ്, ഡിസീസസ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ സഹായിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസ്, ഇന്നർ ഓർഗൻസ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്ലേസിലാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കി, ഒരു സ്കിന്നില്ലാത്തൊരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്നെടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റത്തേതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. Nervous system is the most important system in a human body. It helps sense organs to communicate and coordinate with our brain. There are three main parts which institute a nervous system: brain, spinal cord and nerves. First is the brain. The brain is made up of very special tiny units called as nerves. The brains are divided into three. The brain is divided into three parts, which is cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Cerebrum is the largest part in our brain, and it also the different regions of cerebrum controls different functions like thinking, hearing, tasting and etc. And cerebrum also decides should we do that action or not. Next is cerebellum. Cerebellum is an egg-like shaped kind of thing in the down portion of your cerebrum, and it is in the back of your head. Cerebrum controls the movements of our body with cerebrum, and cerebellum also keeps balance of our body. Next is medulla oblongata. Medulla oblongata is shaped like a stem, starts from the base of our brain to our spinal cord. It also controls involuntary actions such as heartbeats and breathing. And medulla oblongata also works when you're sleeping. Next is the spinal cord. The spinal cord is shaped like a tube. It starts from the medulla oblongata and goes till the lower end of your backbone. It has an enclosed thick cord which protects our backbone or the spinal cord. And do you know there are some actions in our body
which is not controlled by brain. These actions are called as reflex actions. Spinal cord directly controls the action before any further injuries. Next is nerves. What are nerves? I told you in the beginning itself, nerves are some special tiny units present in our body, which help you to feel or taste something. So the nerves are divided into three parts: the sensory nerves, motor nerves, and mixed nerves. Sensory nerves are nothing but the nerves which are present in your sensory organs or sense organs, which take the message from the sense organs to your brain. Which the messages are mainly about temperature, hot, cold, touch, pain, and etc. Next is motor nerves. Motor nerves carry command from our brain and spinal cord to different muscles in our sense organs, which make the muscles smooth. Next is mixed nerves. There are some nerves in our body which can carry messages from the sense organs and as well as take messages from our spinal cord or brain and send it to our muscles. These nerves are called as mixed nerves. These nerves are mainly present in our brain and spinal cord. Next is reflex action. I told you in the beginning that reflex action are nothing but the actions which are controlled by our spinal cord. Spinal cord directly controls the action before any further injuries. Next are sense organs. There are 5 sense organs in our body: eyes, ears, nose, tongue, and skin. So let's take a tour on different sense organs. First is our eyes. If you want to see your favorite cartoon, TV shows, or etc., whatever it is, you need your eyes. Your eyes help us to see. So first is eyelids. They cover our eyes when you sleep or blink. Next is eyelashes. Eyelashes protect your eyes from dust and dirt. Next is pupil. Pupil is a black circle in which it helps the light to enter our eyes. Next is iris. Iris is a colored part around a pupil. Next is cornea. Cornea is a front portion and a transparent portion of your eyes in which it protects our pupil and iris. Next is retina. Retina is the inner border of your eyes in which images are formed. Next is optic nerves. Optic nerves are the nerves which are connected from your eye to the brain. Eyes are like a camera capturing everything you see. So these optic nerves take these images and retina forms these images and optic nerves takes these images to your brain. Next is sclera. Sclera is a white portion of your eyes which have a mucus kind of thing, which is like a water kind of thing in it, which lubricates your eyes from drying off. Next is eye lenses. Eye lenses are mainly focused on light which helps the retina to form its images. Next is eardrums. Eardrums are divided into 3 parts: the outer ear, the mid ear, and the inner ear. So when you hear a favorite song, the waves goes through the small hole which is present in your outer ear and enters the mid ear, in which there is eardrum. So these waves hit the eardrum and the eardrum strikes like a tabla, and these waves passes to your inner ear where there are small kind of veins present in it which are connected to the brain. So these waves goes through these veins and goes to your brain. This is how you hear your favorite song. Next is nose. So if you want to smell your favorite food, you need your nose. But there are some endings in your nose which help you to smell these. These endings are called as nerve endings. So when you smell your favorite food, these nerve endings take the smell and go and passes the smell to your brain. This is how you smell your favorite food. So when you're getting cold or sick, your nose gets blocked. This is because the mucus kind of thing gets stuck in your nerve endings and it gets blocked. Next is tongue. So you got your favorite food, but now you want to taste it. How do you taste it? With your tongue. But there are some things in your tongue which help you to taste. These are called as taste buds. Taste buds are formed because some nerve endings are clustered each other and make very tiny nerve muscles which are ordered to make taste buds. So there are 5 kind of taste which you could differentiate. One is sweet, sour, salty, bitter, and spicy. So salty is
is in the tip of your tongue, and sour is in between of your tongue, in the sides of your tongue, and salty is in the correct tip of your tongue, and bitter is in the back of your tongue, and spice is in middle of your tongue. Next is skin. If somebody asks you which is the largest sense organ in your body, you should answer skin. Everybody knows that. But do you know how can skin help us to feel soft or hard or hot things? It is because nerves. There are a lot of nerves present in our skin which help us to feel soft or hard or heat things. And as well as, think about a body without skin. What will happen? Our muscles, our inner organs will be not in place. Skin knows our muscles, inner organs in place, and even protect our body from diseases and viruses. So, അപ്പോൾ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കും. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ഒന്ന് പോസേ.